Good morning, students. Today we see a theorem on total derivative, that is a theorem for uniqueness of total derivative. That is, we have to prove that total derivative of the function is unique. Okay, the statement of the theorem is, let f is a function defined from S is a subset of R into R, be a scalar field, and let S be a non-empty subset of Rn. F is differentiable at A belongs to S, then total derivative of f at A is unique. Okay, that is the function f is defined from R into R, and the f is differentiable at A, then there exists a total derivative t, linear transformation, that is total derivative t from R into R, and that transformation, that linear transformation, that is total derivative, is unique. Okay, we have to prove this theorem. Okay, so let us start the proof here. Suppose if possible there exists two total derivative. We use contrary. We have to prove that total derivative is unique. Suppose we assume that this total derivative is not unique. That means there exist two derivatives of f, say t1h and t2h. Okay, that is t1h and t2h are two linear transformation for that function f. Both these functions t1 and t2 are defined from R into R. We have to show that this t1 is equivalent to t2. That means t1 आणि t2 हे वेगळे नाही आहेत, ते दोन्ही एकच आहेत हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. वी कॉन्ट्ररी ॲज्युम दॅट t1 and t2h are total derivative of that function f. Now suppose if t1 is the total derivative of f at a, t1 जर total derivative असेल, then by definition we write this definition in the form of limit h tends to 0, modulus of f of a plus h minus f of a minus t of a upon norm h is equal to 0. इथे t1 h हवं आहे हां. Limit h tends to 0, f of a plus h minus f of a minus t1 of h upon norm h is equal to 0. Similarly, if t2 is the total derivative of f at a, then limit h tends to 0, modulus of f of a plus h minus f of a minus t2 of h, इथे t2 हवं आहे, t2 of h upon norm h is equal to 0. ओके, ही दोन्ही स्टेटमेंट आपल्या डेफिनेशनवरून मिळालं आहे. सिन्स t1 and t2 both are total derivative of that function. We define here the function t of h. t हे फंक्शन डिफाईन केलं आहे, विच इज r into r. t of h is equal to t1h minus t2h. आपण फंक्शन डिफाईन केलं आहे. t of h is the function t1h minus t2h. Now consider modulus of t1h minus t2h. आपल्याला हे t1h is equal to t2h हे प्रूव्ह करायचं आहे. फॉर दॅट वी कन्सिडर modulus of t1h minus t2h. So we add the terms here in this mod. f of a plus h पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह एफ ऑफ ए निगेटिव्ह एफ ऑफ ए, या दोन टर्म्समध्ये आपण ह्या चार टर्म्स ॲड केल्या आहेत. पॉझिटिव्ह एफ ऑफ ए प्लस एच अँड पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह एफ ऑफ ए. नाऊ वी सेपरेटेड दिस मॉड विच इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू, सो दिस टर्म इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू t1h मायनस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए, t1h मायनस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए एका ब्रॅकेटमध्ये घेतलं आहे, प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच मायनस एफ ऑफ ए मायनस t2 ऑफ एच. ओके, रिअरेंजिंग दी टर्म इन द फर्स्ट मॉड, एफ ऑफ ए प्लस एच मायनस एफ ऑफ ए मायनस t1h मॉड्युलस आहे, त्यामुळे आपण हे असं करू शकतो. अँड एफ ऑफ ए प्लस एच मायनस एफ ऑफ ए मायनस t2 ऑफ एच. ओके, इथपर्यंत आपण हे असंच ठेवलं आहे. आपण काय काय केलं आहे, कन्सिडर t1h मायनस t2h मॉड कन्सिडर केलं आहे, त्याच्यामध्ये ह्या दोन टर्म्स ॲड केल्या आहेत, एफ ऑफ ए प्लस एच आणि एफ ऑफ ए. ओके, आणि त्या दोघांचे मॉड सेपरेट आउट करून घेतले आहेत. बट मॉड्युलस ऑफ t1h minus t2h both are greater than or equal to 0. Since we have defined that t of h is equal to t1h minus t2h, these both are linear transformation, total derivative of the function. That means this modulus is greater than or equal to 0. हा टर्म ऑब्वियसली ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 आहेच. ओके, म्हणजेच काय म्हणा, 0 अपोजिट घेतली टर्म ही, 0 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू हा t1h मायनस t2h, त्याच्याऐवजी काय लिहिलं टी ऑफ एच,
कारण T1H मायनस T2H म्हणजेच आपण फंक्शन T(h) डिफाईन केलं इथे. सो T(h) त्याला नॉर्म एचने डिवाइड केलं. सो 0 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू मॉड्युलस ऑफ T(h) अपॉन नॉर्म एच. म्हणजे तेच आहे, T(h) म्हणजेच T1H मायनस T2H अपॉन नॉर्म एच. म्हणजे ही टर्म आहे जी T1H मायनस T2H अपॉन नॉर्म एच ही आपल्याला पुढे लागणार आहे, म्हणून आपण फक्त ती ॲज्युम करत घेतली. दिस टर्म इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. ओके, ही आपल्याला मिळालेली आहे. ओके, आता जी आपली ही टर्म आहे नॉर्म, दिस टर्म, फॉर दिस टर्म वी डिवाइड नॉर्म एच. दोन्ही साईडला आपण नॉर्म एचने डिवाइड केलं. याच्या या साईडला काय आहे आपली टर्म, मॉड्युलस ऑफ T1H मायनस T2H इज इक्वल टू असं आपण प्रूव्ह करतो आहे. सो डिवायडिंग बोथ द साईड बाय नॉर्म एच. प्रत्येक टर्मला नॉर्म एचने डिवाइड केलं म्हणजे ह्या साईडला तुमच्या इकडे काय आलं आहे T1H मायनस T2H अपॉन नॉर्म एच ही टर्म आहे तुमची. ओके, दिस टर्म इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू प्रत्येक टर्मला नॉर्म एचने डिवाइड केलं. नाऊ टेकिंग लिमिट नॉर्म एच टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साईड. दोन्ही साईडला लिमिट घेतले आपण. म्हणजे ह्या साईडला काय मिळालं तुम्हाला, पहिली टर्म तुमची इकडची काय आहे, ह्या साईडची टर्म 0 हो ना. T1H मायनस T2H इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू दिस टर्म. ही आपली RHSची टर्म आहे. म्हणजे आपण ती लिमिट घेतल्यावर काय लिहिणार, 0 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड्युलस ऑफ T(h) नॉर्म एच. दिस टर्म इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू, ही आपली LHS आहे ना, इकडे LHS आहे. ही जी LHSची टर्म आहे ती लेस दॅन ऑर इक्वल टू 0 आहे. आणि त्याच्या पुढच्या टर्म ह्या दोन्हीचा लिमिट घेतलं, ह्या दोन्ही टर्म्स, लिमिट एच टेंड्स टू 0 दिस टर्म प्लस लिमिट एच टेंड्स टू 0 दिस टर्म. ओके, कळतं आहे ना. ह्या टर्मच्या पाठीमागे आपला T1H मायनस T2H होता, त्याचं लिमिट घेतलं आहे आणि ती टर्म ग्रेटर दॅन 0 आहे. म्हणजे 0 इज लेस दॅन इक्वल टू दॅट टर्म असं मिळालं आहे आपल्याला. बट हे आपण आता दोन्ही T1H आणि T2H बोथ आर डेरिव्हेटिव्ज आहेत. हे म्हणजे याची व्हॅल्यू काय येणार, या टर्मची 0. सिन्स T1H आणि T2H आर टोटल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फंक्शन एफ. सो फ्रॉम दिस आपण हे लिहिलं आहे वरती डेफिनेशननुसार. या लिमिटची व्हॅल्यू 0 आहे, या लिमिटची पण व्हॅल्यू 0 आहे. म्हणजेच काय मिळालं तुम्हाला, 0 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू दिस टर्म इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 0. म्हणजे ती टर्म लेस दॅन पण 0 आहे आणि ती टर्म ग्रेटर दॅन पण 0 आहे. म्हणजे ती टर्म काय असणार आहे, एक्झॅक्टली इक्वल टू 0 येणार. एखादी टर्म एकाच वेळी लेस दॅन आणि ग्रेटर दॅन 0 असू शकत नाही. सो लिमिट एच टेंड्स टू 0 नॉर्म ऑफ T(h) अपॉन नॉर्म एच दिस टर्म इज इक्वल टू 0. हे आपल्याला ऑब्वियसली मिळाले. नाऊ वी हॅव टू शो दॅट, ही टर्म मिळाली. आता इथे आपण थांबूया. नाऊ वी हॅव टू शो दॅट T1H इज इक्वल टू T2H. आता T1H आणि T2H हे सेम येतात, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. ओके, सपोज इफ पॉसिबल देअर एक्झिस्ट अ पॉईंट P बिलॉंग्स टू Rn. देअर एक्झिस्ट अ पॉईंट P बिलॉंग्स टू Rn सच दॅट T1P इज नॉट इक्वल टू T2P. वी ॲज्युम कॉन्ट्ररी दॅट T1P इज नॉट इक्वल टू T2P असं आपण ॲज्युम केलं आहे. ओके, हे इक्वेशन लक्षात ठेवा. लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड्युलस ऑफ T(h) नॉर्म एच इज इक्वल टू 0. हे एक स्टेटमेंट मिळाले आपल्याला. अँड हिअर वी कन्सिडर P बिलॉंग्स टू Rn, T1P इज नॉट इक्वल टू T2P. हे आपण ॲज्युम केलं आहे. सपोज तर इक्वल नाही आहेत, देन क्लिअरली P इज नॉट इक्वल टू 0. P बिलॉंग्स टू Rn आहे, पण P नॉन झिरो का असेल, सिन्स T1 ऑफ P काय मिळणार तुम्हाला, Pची व्हॅल्यू 0 आहे. दॅट मीन्स T1 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन आहे ना. सो बाय रूल ऑफ लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन T1 ऑफ 0 इज 0, T2 ऑफ 0 इज ऑल्सो 0. म्हणजे T1 ऑफ 0 इज इक्वल टू T2 ऑफ 0 ॲट P इज इक्वल टू 0. जर Pची व्हॅल्यू 0 असेल तर T1 आणि T2 एकत्र सेमच असणार आहेत. ओके, पण आपण इथे ॲज्युम काय केलं आहे, T1 इज ऑफ P इज नॉट इक्वल टू T2 ऑफ P. त्यामुळे ऑब्वियसली P ही व्हॅल्यू नॉट इक्वल टू 0च असणार आहे. ओके, T1 ऑफ P इज नॉट इक्वल टू T2 ऑफ P. सो P इज नॉट इक्वल टू 0. P नॉट इक्वल टू 0 म्हणजे P काय असेल, कदाचित ग्रेटर दॅन 0 असेल किंवा लेस दॅन 0 असेल. ओके, सो P इज नॉट इक्वल टू 0.